Good morning, students. In our previous unit, we have understood about the career of contributors' vision of career. Today, we will learn about the scope of contribution. Unit number 5, scope of contribution. As you all know that scope means karya kshetra. Some of my students, they review my video and they said, ma'am, if you use Gujarati or Hindi language along with English, then it will be much better for us to understand. So I'll try my level best to use Gujarati language and Hindi language somewhere or wherever it is needed, right? So કાર્ય ક્ષેત્ર જેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ કયા કયા ક્ષેત્રમાં કાર્ય કરે છે, તો કોન્ટ્રીબ્યુશન બી છે એ કઈ કઈ ફિલ્ડમાં કાર્ય કરે છે. તો આપણે આજે જોશું કે કોન્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ કઈ કઈ ફિલ્ડમાં કામ કરે છે, કઈ કઈ જગ્યાએ કઈ કઈ એરિયામાં આપણે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ છીએ, આપણું યોગદાન આપી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે ધી સ્કોપ ઓફ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ સેલ્ફ, right? Then contribution to organization, contribution to society. So we can first contribute to ourselves. If we don't know anything, then we try to teach ourselves. That is the best and big contribution, right? So first and foremost thing for the students is to teach themselves what they don't know, or to learn what they have not learned, what is still to learn, right? So in every work, every role, there is a possibility of contribution, right? And in a multiple level we can contribute, right? Contributing to self, as we talked just now about. So when we are contributing to self, means we are doing something for us. When we are doing something for others, before that we have to do something for us, right? So that way contribution to self is a first and foremost thing. Next is contribution to the family also. I may say here that contribution to family means we are able to do something for the family. In our family, there are so many things. For that, we have to contribute for our parents also, right? If our parents are in trouble, so we are helping them. We are doing something for them, right? So contribution to self, contribution to family, and then contribution to organization. The organization or the institute where we work, right? Students, તમે જ્યારે મોટા થઈને આ ડિગ્રી લઈને બહાર જશો, કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં જશો, કોઈ કંપનીમાં જશો, મોટી મોટી કંપનીઝ હોય, એ કંપનીમાં કામ કરતાં કરતાં તમને એવું લાગશે કે અહીંયા તો બહુ કામ છે, અહીંયા તો કામ ના કરાય, ચાલો એવી જગ્યાએ જઈએ જ્યાં કામ એટલું બધું ના હોય. પણ સ્ટુડન્ટ્સ, કામ એ જ જીવન છે, કામ એ જ પૂજા છે. જેટલું તમે કામ કરશો એટલા ઉજળા થશો. કોઈ પણ કંપની છે એના એમ્પ્લોઈઝને એ કામ એની પાસેથી કામ તો લે જ છે, એટલી બધી સેલરી આપે તો કામ તો લે જ છે. તો આપણે બેટર છે ને કે આપણે સારું આપણું બેસ્ટ યોગદાન આપીએ ત્યાં. તો આપણે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આપણે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપીએ છીએ. જે આપવું જ છે તો આપણે બેસ્ટ કેમ ના આપીએ? હવે આપણે એક નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ એક ઓટો રિક્ષાવાળાનું લઈ લઈએ. ઓટો રિક્ષાવાળાનું કામ શું છે કે પેસેન્જરને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવું. હવે ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડવામાં એ કેવી રીતે પહોંચાડે છે એ એને જોવાનું છે કે મારો જે પેસેન્જર છે એ ટાઈમે પહોંચે, સરસ રીતે પહોંચે, બરાબર, ક્યાંય આડે ઓડે ના જાય, એ પોતે એના કામ હોય તો એ પછી કરે. પણ પહેલું કામ છે કે એ કદાચ રેલવે સ્ટેશન મૂકવા જતો હોય એના પેસેન્જરને, તો એને ટાઈમસર રેલવે સ્ટેશને પહોંચાડવાનું કે બસ સ્ટેશને પહોંચાડવાનું, જેથી કરીને એની ટ્રેન કે બસ ચૂકી ના જાય. બીજું સેફલી પહોંચાડવાનું, બરાબર, એનું કામ છે, એની એક્ટિવિટી છે કે એ પેસેન્જરને એ ત્યાં પહોંચાડે છે, રાઈટ. પણ એ ત્યાં સરસ રીતે પહોંચાડે એ એનું મેઇન કામ છે, રાઈટ. સો ધ કોન્ટ્રીબ્યુટર not only performs his or her activities or duties, but also tries to achieve the purpose, right? Purpose behind these activities. આ એક્ટિવિટીની પાછળ એનું જે છે એ પર્પસ છે, right? So we have seen many of the non-contributors. They are auto rickshaw driver who are non-contributors. What do they think? I am taking passengers to the railway station. હું રેલવે સ્ટેશને પેસેન્જરને લઈ જાઉં છું, પણ એ ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર જે છે એનું રૂટીનનું કામ છે, રાઈટ. સો ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર હુ ડઝ ધીસ
વર્ક રૂટીનલી, એ એનું રૂટીન છે, એની એક્ટિવિટી વિઝન છે, એનું કામ છે. પણ કેટલાક કોન્ટ્રીબ્યુટર રિક્ષા ડ્રાઈવર એ વિચારે છે, એનાથી હટકે વિચારે છે અને એ એનું પર્પઝ જુએ છે. એક્ટિવિટી તો દરેક રિક્ષાવાળા કરે છે, પણ એક્ટિવિટી પાછળ પર્પઝ હોય છે, રાઈટ? તો કેવું પર્પઝ એનું હોય છે? કોન્ટ્રીબ્યુટર રિક્ષા ડ્રાઈવરનું પર્પઝ કેવું હોય? આઈ એમ ટેકિંગ પેસેન્જર્સ ટુ ધ રેલવે સ્ટેશન, બટ આઈ એન્શ્યોર that my passengers reaches to the station safely and in time. So this way the auto rickshaw driver who is focused on serving the customers purpose, કસ્ટમરનું પર્પસ છે સેફલી ત્યાં પહોંચે અને એની સાથે સાથે સમયસર ત્યાં એ પહોંચે. So students, I hope you have understood the first exploration of scope of contribution. Let us go to the second exploration, and the second exploration says that an individual who contributes to self, right, not only performs his activities but also tries to systematically develop his or her own self through these activities. જે બી એક્ટિવિટીઝ કરે છે એ એક્ટિવિટીઝની પાછળ એનું શું કામ છે કે એ સિસ્ટમેટિકલી થવું જોઈએ, જેવું તેવું નહીં. આપણે સ્ટુડન્ટ્સને, તમને બધાને અસાઇનમેન્ટ્સ આવતા હોય, રાઈટ, પ્રોજેક્ટ્સ આવતા હોય, ક્લિયર? તો આ બધી વસ્તુ તમે કેમ કરો છો? પહેલાં કંઈ નથી કરતા, રાઈટ? યસ, છેલ્લી ઘડીએ રાત જાગીને બીજામાંથી ટાપીને કોપી કરીને તમે કરો. યસ ઓર નો? કરો છો ને? એક્ઝેક્ટલી. અને કેવું થાય? તમારું, તમારા ફ્રેન્ડના ફ્રેન્ડનું, એના ફ્રેન્ડનું, અને એવા કેટલાક ક્લાસમેટ્સના અસાઇનમેન્ટ સેમ ટુ સેમ હોય. ઘણીવાર પ્રોજેક્ટ્સ હોય એમાં કોપીને પેસ્ટ કરો છો. કંઈ ક્રિએટિવિટી કરવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. એ ક્રિએટિવિટી કરો, એ તમે એક્ટિવિટી કરો તો તમારું પર્પઝ સોલ્વ થાય. પર્પઝ એ નથી કે કામ કરવું છે, પર્પઝ એ છે કે જે કંઈ કામ કરો છો, જે કંઈ એક્ટિવિટી કરો છો, અસાઇનમેન્ટ લખો છો કે પ્રોજેક્ટ કરો છો, એ બહુ સારી રીતે થવું જોઈએ અને એની ઉપર બહુ સારા માર્ક્સ મળવા જોઈએ. અને મારી આગળના 3 સ્ટુડન્ટ્સને જે માર્ક્સ મળ્યા એ મને મળે. કેટલીક વાર તો જે મારી આગળના 3 સ્ટુડન્ટને સારા માર્ક્સ મળતા, કેટલીક વાર મને એ ન મળે. પછી હું વિચાર, હાય, મેં તો આમાંથી કોપી કરીને કર્યું હતું, તો મને કેમ આટલા ઓછા માર્ક્સ અને આને કેમ આટલા સારા માર્ક્સ મળ્યા પ્રોજેક્ટમાં? ત્યાં આપણે ખબર પડી જાય છે ડિફરન્સ, કે શું છે ડિફરન્સ. કેટલી વાર ટીચર્સ બી તમારા કરતાં સ્માર્ટ હોય છે, સમજી જાય છે કે તમે કોપી કરો છો, રાઈટ? સો આપણે એક્ટિવિટી કરવાની છે એઝ અ કોન્ટ્રીબ્યુટર, એઝ અ સ્ટુડન્ટ કોન્ટ્રીબ્યુટર, રાઈટ? આપણી એક્ટિવિટી જરૂરી છે, પણ એક્ટિવિટીનો પર્પઝ સોલ્વ થવો જોઈએ, રાઈટ? સો એઝ અ જનરલ મેનેજર કેટલીક વાર આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હોય કે નોન કોન્ટ્રીબ્યુટર્સ હોય ને, એઝ અ જનરલ મેનેજર, સો દે લીડ મેની પીપલ એન્ડ ટેક મેની બિગ ડિસિઝન્સ. ઘણા બધા લોકોને લીડ કરતા હોય, રાઈટ? એઝ અ લીડર તરીકે, જનરલ મેનેજર તરીકે એની અંડરમાં ઘણા બધા લોકો હોય છે અને એ લોકોને એ લીડ કરતો હોય છે. તો એ શું કહે છે? આઈ એમ લીડિંગ સો મેની પીપલ, there are so many people under me as a general manager. I am doing my work, but a contributor manager, what he feels as a general manager, I have to lead many people, fine, and take many big decisions. મારે ઘણા મોટા ડિસિઝન્સ લેવા પડતા હોય છે ને, હું લઉં છું, પણ એની સાથે સાથે શું વિચારે છે? one of my goals is to develop myself in a number of new areas, right, so that I am worthy of this great possibility. આ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, પોસિબિલિટી છે, રાઈટ? તો હું મારી જાતને વર્ધી, એટલે એના લાયક બનું છું કે હું આટલી પોસ્ટ ઉપર બેઠો છું, આટલા લોકોને લીડ કરું છું અને આટલા લોકોની જવાબદારી મારા ઉપર છે. આજે મારા ઉપર આટલા લોકોની જવાબદારી હોય તો એ લોકોનું કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ક્યાંય પ્રોબ્લેમ આવતી હોય તો એને સોલ્વ કરવાની જવાબદારી કોની છે? મારી છે. ક્લિયર? સો એઝ અ કોન્ટ્રીબ્યુટર, that he is doing the work as a general manager contributor, he is doing the work, he is doing the activity, but he is doing the activity with a purpose. He is taking the responsibility of so many people. So the manager who develops capability and confidence to handle these larger responsibilities while performing his duties. So this is the second exploration. Let's continue with the third exploration. An individual who contributes to the team, organization, right, not only meets short-term targets but also invests into a long-term goals, capacities
and strengths of the team or organization. He is looking after the long-term goals, not short-term goals, right? And some of the capacities and strength of the people, either teammates or organizations. So he is looking after the goals of his teammates and organization. For example, we can see that a person who is working, right? So what he says, I meet my sales targets regularly. કેટલાક સેલ્સમેન હોય એ શું કહે છે કે હું મારો સેલ્સ ટાર્ગેટ ભાઈ ડેલી હું તો ચેસ કરું છું. દેટ ઇઝ નોટ ઇનફ. દેટ ઇઝ અ નોન કોન્ટ્રીબ્યુટ કે હું તો આવું કરું છું. અરે કરવું જોઈએ, કરવું છે, કરવું પડે છે એટલે કરે છે. આ દુનિયામાં ઘણા બધા લોકો છે જેને ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ અને કામ કરવું પડે છે અને કરવું જ છે. તો કરવું પડે. કામ આપણે નહીં કરીએ તો કોણ કરશે? આપણું કામ આપણે જ કરવાનું. જ્યાં સુધી ભણતા હતા ત્યાં સુધી ઠીક છે. ભણ્યા પછી હવે તમારી સામે એક ટાર્ગેટ છે કે કમાવાનું, પણ કમાવાનું બી અને એની સાથે સાથે કામ બી કરવાનું. તો કામ તો કરવું જ પડે ને, રાઈટ? સો એક્ટિવિટી વિઝન ઇઝ ધેર and along with the activity some purpose should be there, right? Okay, fine, you are meeting the sales targets regularly, fine, but along with the targets what you have to do, your main goal is to build a network of long term relationship for the company. મારી કંપની માટે લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ બિલ્ડઅપ થવાનું છે. આજે મેં એક કંપની ખોલી છે. મારું કામ શું છે કે લોકોને હું મળું અને લોકોના જેટલા બી એની નીડ્સ છે એ હું મેળવી લઉં અને મારું એમની જોડે લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ જોડાય. એવું નહીં કે થોડાક એક બે બિઝનેસ ડીલિંગ થઈને પૂરું, પણ નહીં, મારી કંપનીને એનામાંથી જે ફાયદો થતો હોય તો એ ફાયદો મેળવવું. તો મારા રિલેશનશિપ કેવા થઈ જાય? લોકોની સાથે સારા થઈ જાય. જુદા જુદા લોકોની સાથે હું મારો નેટવર્ક બિલ્ડઅપ કરું. તો એક્ટિવિટી તો કરો છો, ટાર્ગેટ કે ચેઝ કરો છો, કસ્ટમર્સ બનાવો છો, પણ એ કસ્ટમર્સને જાળવી રાખવાનું, એને હોલ્ડ કરીને રાખવાનું કે કસ્ટમર્સ આપણા સિવાય ક્યાંય ન જાય. તો એવું આપણે એક ટાર્ગેટ. સો વી હેવ ટુ મેક અ ટાર્ગેટ. વી હેવ ટુ મેક અ નેટવર્ક. વી હેવ ટુ બિલ્ડ અ નેટવર્ક, અ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક, right? So that network will help us, that network will be beneficial to our company. So in short, we can say that the salesperson who's spending time for the company, right? So a person who is spending time for the company and building a network of the people, so he is always putting his efforts in building long term relationship for the organization while meeting his ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ. તમારે ઇમિડિયેટ ટાર્ગેટ્સ બી તમે ચેસ કરતા જાઓ અને એની સાથે સાથે તમે જે છે એક લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ તમે ક્રિએટ કરતા જાઓ છો અને એક નેટવર્ક તમે બનાવતા જાઓ છો. તો આ એક એઝ અ કોન્ટ્રીબ્યુટર તરીકે તમારે જે છે પર્પઝ છે તમારી કંપનીનું કે તમારું પર્પઝ જે છે એ સોલ્વ કરો છો. અને લાસ્ટ એક્સપ્લોરેશન શું કહે છે કે એક નોન કોન્ટ્રીબ્યુટર જે છે એ શું વિચારે છે કે હી ઇઝ સેટિંગ અપ અ ન્યૂ સિમેન્ટ ફેક્ટરી. નવી સિમેન્ટની ફેક્ટરી એ એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. એટલે વટથી કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એસ્ટાબ્લિશ સેટિંગ અપ અ ન્યૂ સિમેન્ટ ફેક્ટરી. સો વોટ? ઘણા બધા લોકો નવી નવી સિમેન્ટ ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. સિમેન્ટ ફેક્ટરી નહીં પણ ઘણા બધા ન્યૂ જે બિઝનેસ છે એ લોકો એસ્ટાબ્લિશ તો કરતા જ હોય, પણ એની પાછળ કંઈક પર્પઝ હોય છે, રાઈટ? ટુ સેટઅપ અ સિમેન્ટ ફેક્ટરી ઇઝ okay, fine, but along with that you have to be keen that the cement factory becomes a catalyst for social and economical development of that area. For example, આ જુનાગઢ છે, આ અમદાવાદ છે, આ બોમ્બે છે, આ બરોડા છે, આ રાજકોટ છે. ગમે ત્યાં તમે કોઈ એક નવો બિઝનેસ સેટઅપ કરો, ગમે ત્યાં તમે કોઈ એક નવી ફેક્ટરી એસ્ટાબ્લિશ કરો, પણ તમારો ટાર્ગેટ શું હોવું જોઈએ કે ત્યાંના લોકોને, ત્યાંના આસપાસના લોકોને રોજગાર મળે. આપણે બહારના લોકો લઈ આવીને એને આપણે અપોઇન્ટ કરીએ, ઇટ્સ બેટર કે આપણી આસપાસના લોકોને રોજગાર મળે અને એ લોકોને પણ કામ ધંધો મળે તો એ લોકોને બી બેનિફિટ થાય, રાઈટ? અને આ ફેક્ટરી એ લોકો માટે કેટલિસ્ટ બને. કેટલિસ્ટ એટલે કે એક આઈડિયલ બને, એક આદર્શ રૂપ બની જાય કે આપણી ગામમાં આવી ફેક્ટરી છે, આવી મોટી કંપની છે, રાઈટ? તો એ કંપનીમાં આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક તો કામ મળી જાય. તો આટલી મોટી કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરવું એટલે ખાલી એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે નથી કરવી, પણ
આપણું સોશિયો ઇકોનોમિકલ ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ. આપણે સોસાયટીના લોકોને કામ મળવું જોઈએ. ઇકોનોમિકલી આપણું ગામ જે છે, સિટી જે છે એ પણ ગ્રો થવું જોઈએ. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે આત્મનિર્ભર જે પ્રોજેક્ટ આપણે મોદીજીએ આપણે રેકમેન્ડ કર્યું છે કે જેટલા લોકો પણ નવા બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશે, રાઈટ, એ લોકોને સરકાર મદદ કરશે. તો આનું રીઝન શું છે? ડુ યુ નો the reason behind this? The reason behind this that the government wishes the social and economical development of our country. આપણા નાના મોટા ગામમાં નાની મોટી ફેક્ટરી હોય તો આપણે બીજા કન્ટ્રીઝ ઉપર ડિપેન્ડ ના રહીએ, રાઈટ? બીજા કન્ટ્રી ઉપર શા માટે ડિપેન્ડ થવું જોઈએ? આપણે આપણું જ બધું જે છે અહીંયા જ પ્રોડક્શન કરીએ તો બીજા કન્ટ્રીમાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ શા માટે કરવું પડે? ઘણી બધી વસ્તુ છે આપણે અત્યારે આજે ચાઇનામાંથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ, કારણ કે આપણને એવું લાગે છે કે એ વસ્તુ બહુ સસ્તી છે. પણ સસ્તી છે, બરાબર છે, કેટલીક વાર એવું કહેવામાં આવે છે કે ચાઇનાની છે ને એટલે બહુ ના ચાલે. તો આપણે એવું કરીએ, એવું પ્રોડક્શન કરીએ કે જે બહુ સારું બી ચાલે અને આપણને સસ્તું બી પડે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ એન એક્સપ્લોરેશન વિચ શોઝ દેટ યુ કેન કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ સોસાયટી. આપણે ભણ્યા ગણ્યા, રાઈટ, અને ઘણું બધું શીખી લીધું, છતાંય આપણે બેનિફિટ આપીએ અમેરિકાને, આપણે બેનિફિટ આપીએ બીજા કન્ટ્રીઝને. વાય નોટ ટુ વર્ક ફોર અવર કન્ટ્રી? વાય નોટ ટુ વર્ક ફોર અવર સિટી? વાય નોટ ટુ વર્ક ફોર અવર ઓન વિલેજ? આપણે જે ગામ છે, જે ગામના છીએ, અહીંયા કંઈક નાની મોટી ફેક્ટરી નાખો, અહીંયાના લોકોને તમે રોજગાર આપો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ સ્કોપ ઓફ કોન્ટ્રીબ્યુશન. એટ લાસ્ટ I would like to conclude that the scope of contribution can be done in any level. It can be at the level of self, right? At the level of self, at the level of family, at the level of organization, and at the level of society. So students, I hope you understand the meaning of scope, that in which areas contribution can be done. Contribution can be done in anywhere, innumerable ways. At any level you can contribute. Only the thing is, there should be a spirit inside you that you can do something. You can be independent. You have to be independent. That feeling should be inside us, right? So I hope you have enjoyed this session and you have understood this lesson. So whenever you have any doubt or query, you can write down in the comment box. So here I end up my session, and we will meet in our next session with new unit. Thank you and have a nice day.